पतित पावन भगत वत्सल अंतरजामी करुणा निधान गुरु गरीब नवाज। कलयुग के तारणहारे शब्द गुरु साहिब सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की अपार बख्शिश का सदका महाराज सच्चे पातशाही के चरणों में बैठने का सुभाग प्राप्त हो रहा है। सतगुरु जी की पावन गुरबाणी के जाप अमृतमय गुरबाणी का रस पिन्ना कीर्तन आप संगतां ने सरवण किया है। आओ सत संगत जी होर भी कोई समा प्यार सत्कार सहित सतगुरु जी के चरणों में बैठ के अमृतमयी लड़ीवार गुरबाणी की कथा सरवण करके लाहे प्राप्त करिए। जगत गुरु धन श्री गुरु नानक देव साहिब महाराज सच्चे पातशाह सिद्धां दे बेनती करन ते परमेश्वर के नाम का मनण का महात्म दस रहे है। गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह जी जपजी साहिब की 14वीं पौड़ी के अंदर जो 4 पौड़ियां मनण दे प्रथाए उचारण कीतियां ने, 4 दे विचों 2 पौड़ियां दी विचार हो चुकी सी। तीसरी पौड़ी मनण दे प्रथाए जो महाराज सच्चे पातशाह जी ने उचारी है, हजूर बहुत वड्डा महात्म दस रहे है। साध संगत जी जो अकाल पुरख परमेश्वर वाहिगुरु के स्वरूप की प्राप्ति करनी है, परमारस के रस्ते ते चलना, ये साधन सब तो जरूरी हैं। पहला सुनना, फिर मनना ते फिर जीवन दे विच कमाउणा। मन का सुभाव है कि जगत के अंदर ज़्यादा लगाव होने करके संसार की रंगा रंगां की दुनिया रंगा रंगा के नाच तमाशियां विच मन ज़्यादा लगने करके संसार का लगाव बनिया रहिंदा है। महाराज सच्चे पातशाही का उपदेश सुनने के वल मन का ध्यान नहीं हुंदा। तन करके भावें सुन रहे होइए, पर मन का सुभाव है कि जिधर ज़्यादा लगाव होवे उधर ज़्यादा साध संगत जी मन जुड़दा है। ते पूर्वले जिहड़े साडे संस्कार हैं, जिन्हां दी अंश अजे भी साडे अंदर है, तिन्हां दे करके मन का लगाव अजे भी संसार दे वल बनिया होया। तिन्हां दे अंश होने करके पूर्वले माड़े जिहड़े मंदे संस्कार हैं, तिन्हां दा कण अंदर होने करके मन का सुभाव इदां दा है कि चंगे पासे लगदा ही नहीं है। गरीब नवाज महाराज सच्चे पातशाह कहते पूर्वले कमाए हुए चंगे कर्मां की निशानी है। ਜਿਹੜੇ गुरमुख प्यारे भावना के नाल सतगुरु जी के उपदेश नूं मन करके भी सुनते हैं। एक तन करके सुनना, मन जिहड़ा होर किसे पासे भटके जाना। एक गुरमुख प्यारे जिथे तन करके गुरु चरणों में बैठते, उत्थे मन नूं भी सतगुरु जी के चरणों में जोड़ते हैं। सतगुरु जी की बख्शे हो उपदेश दे विल महाराज सच्चे पातशाही के प्यारे गुरसिख मन नूं ला करके रखते हैं। और गरीब नवाज सतगुरु जी ने जो सुनन तो अगे मनन का महाराज सच्चे पातशाही ने साधन दर्शाया कि कितना वड्डा महात्म है। मन का सुभाव है कि सतगुरां दे उपदेश नूं अवल ते सुनदा ही नहीं, जे सुनिया है तो फिर मनदा नहीं है। ते ये सीधी जी एक उदाहरण है, जिवें साध संगत जी बच्चा हुंदा है, बच्चे का सुभाव हुंदा मन मर्जी करनी, वो भावें गलत ही कर रहा होवे, क्योंकि बेसमझ हुंदा बच्चा, नूं कोई समझ नहीं हुंदी। पता नहीं है कि इहदे नाल मेरा नुकसान होना है, मैनूं इहदे नाल सुख नहीं मिलण वाला, मेरा नुकसान होवेगा, मैनूं दुखी होना पवेगा। बेसमझ होने करके बच्चे नूं पता नहीं हुंदा, फिर बेसमझदा करके वो बार बार यतन करदा, जिद भी करदा कि मैं ये काम करना ही करना है।
ਜੇਕਰ ਸਿਆਣਾ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਨ ਰੂਪੀ ਬਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿੱਦ ਕਰਨੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਮਾੜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਧਿਆਨ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵੱਲ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਚ ਤਮਾਸ਼ੇ ਲੱਚਰਪੁਣਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮਨ ਇੱਧਰ ਦਾ ਲਗਾਓ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਛੇਤੀ ਮੰਨਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸਮਝ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਨਾਦਾਨ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੱਤ ਲਗਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ, ਖੋਟੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਸਮਝ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਲਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਏ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੋੜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਧਰ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਹੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਬੇਸਮਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਪਾਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਸਤ ਜੜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਾਵਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ ਸ਼ਰਧਾ ਲਾਗੀ ਹਰ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਤਿਨ ਦੂਜਾ ਚਿਤ ਨਾ ਲਾਇਆ ਰਾਮ। ਜੇ ਧਰਤੀ ਸਭ ਕੰਚਨ ਕਰ ਦੀਜੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਅਵਰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਭਾਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਤਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਦਾ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 3 ਅੰਗ ਤੇ 14ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ।
ਠਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੋਕਣਾ। ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਤਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਔਰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਬ ਤਬਹੁ ਕਾਮ, ਤਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦਾ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਬੜੀ ਤਪਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛਾਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਜੀਵ ਕੋਲ ਦੂਤ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸਹਿ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੁਟੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਕਰਮ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਮ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੌਤ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਕਾਲ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਬਲ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਪਰਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਝਾ ਵਾਰ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਧੜ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੀਸ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਰਜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਰੱਖਿਆ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਿਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਧਾਰ ਵਾਲਾ ਖੰਡਾ ਪਕੜਿਆ ਤੇ ਗਿਲਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਹੂ ਲਾ ਸੁੱਟੇ। ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਗਈਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਦੇਖੇ ਸਨ,
ਇਹ ਧੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਣੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕਰਕੇ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਾਗ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤ ਬਣੈ, ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਦੁਸ਼ਮਨਾ, ਸਾਕ ਭੇ ਭਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ, ਚੁਕੈ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਲੱਗੈ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਤੀ ਵਾਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰਦੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਭਾਉ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਔਕੜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਧੁਰੋਂ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਿਰਸਕਾਰ ਨਹਿ ਭਵੰਤ, ਨਹਿ ਭਵੰਤ ਮਾਨ ਭੰਗ ਨਹਿ, ਸੋਭਾਹੀਨ ਨਹਿ ਭਵੰਤ, ਨਹਿ ਪੋਹੰਤ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖ ਨਹਿ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਭੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਦ ਏਜਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਓ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹਨ? ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਉ ਨਾਮ ਹੈ ਸੰਗ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗੀ, ਇਹਦਾ ਵਾਚਕ ਹੈ ਪਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਸਖੀਆਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਐਸੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਫੇਰ ਪੜੋ। ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹਨ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦਾਗੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹਨ, ਵਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖ ਜੇਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦਾਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੰਨੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਔਗਣ ਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਔਗਣ ਹਾਰਾ, ਇਹਨੇ ਔਗਣ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਾਪ ਕਰਹਿ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸ ਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਪਤ ਇਜਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਆਰੋਪਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਭੈੜਾ ਕੋ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਦਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਧੱਫੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਫੇਦ ਕੱਪੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਜਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫਿਰ ਬਦਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਧੱਬੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪਦ ਸਿਓ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਸੱਚੀ ਪਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮਗ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਵੱਡੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਪਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖੈਨ ਹੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਡਿੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਡੋਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਤਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਰੂਪੀ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ, ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਰੂਪੀ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਹ ਪੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਧਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਦਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ ਸਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਥ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਦਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਫਿਰ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਾਰਦਾ, ਮਨ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਅਨਸਥਿਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਨ ਨੇ ਡਗਮਗਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਪ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਥ ਵੱਡਾ ਇਹ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪੰਥ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਮਗ ਨਾਮ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਭਾਵ ਕਾਲ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੰਥ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਧਨ ਹਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਰੂਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਸਹਿਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪੰਥ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਹੋਰ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਥ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ ਹੰਨੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਬੰਨੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਰੰਨੇ ਦੀ, ਢੋਲ ਢਮੱਕਾ ਸਰਵਰ ਦਾ, ਹਿਰਸ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੈ ਪੰਥ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਹੋਰ ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋ ਸਿੱਧੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸੋ ਖਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਤਿਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਧਰਮ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਸਰੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੇਵੀ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ,
संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, को वड भागी पाए। हर कोई इस साध संगत जी रस्ते नूं धारण नहीं कर सकता, बड़ा कठिन है, बहुत औखा है। जे सतगुरु जी कृपा करन, महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश कर देन, फिर सुखाला ही जीवन ये निर्वाह करदा है, फिर धर्म दे मार्ग ते चलदा है। असरी संपदा नूं छड्ड के अवगुणां दा त्याग करके शुभ गुणां दा धारनी बन जांदा है। इस लई पातशाह जी कहंदे आ, मन्नै धर्म सेती संबंध। फिर कदे वो गुरमुख प्यारे धर्म तो मुनकर नहीं होना करते, कदा चित भी। जिन्हां ने साध संगत जी सतगुरु जी का उपदेश सत करके हिरदे अंदर मन्निया, जिन्हां ने पंजां प्यारियां तू खंडे बाटे दा अमृत छकिया, शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाही दे लड़ लग गए है। उन्हां ने पंजां ककारां दे धारनी करन वालियां ने, नितनेम दे रहत मर्यादा दे धारनी बनन वालियां ने धर्म दे नाल संबंध बना लेना कीता है। भावें जो समय के हालातां ने किन्ना भी यतन किया धर्म दे नाल तोड़न दा, पर ऐसा पक्का संबंध बनिया धर्म दे नाल, उन्हां ने साध संगत शहादतां भावें प्राप्त कर लईआं। महान बंदगी करन वाले शहीदां सिंघां ने पर कदे धर्म तो नहीं मुनकर होना कीता। गरीब नवाज हजूर कहंदे ऐसी महान वडियाई है सतगुरु जी दे नाम दी मनन करने दी। जो सतगुरां दा बख्शिया है उपदेश भावना दे नाल कोई मनन कर लैंदा है, सतगुरु जी महान उहदे अंदर जिहड़ी दृढ़ता परपक्ता सतगुरु जी वरता देंदे है। मन कदे डोलदा नहीं है, भावें कोई लालच भी देवे सा, मौर दा डर भी देवे सा, जितना मर्जी को डर देख करके लालच देख करके यतन कर लवे, पर उन्हां गुरमुखां दा मनन करन वालियां दा मन अडोल रहिंदा है, धर्म दे नाल उन्हां दा संबंध बन जांदा है। साध संगत जिस समय बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नूं पकड़ करके 740 सिंह नाल कैद कीते हुए सन। फिर जिक्र आउंदा है कि 7-8 जिहड़े गड्डे सन पिछे ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ 2000 ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਨੇਜਿਆਂ ਉੱਪਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੁਖਸੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ कि हर रोज़ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ कतल किया जाएगा। जे ते प्यार दे नाल इस्लाम नूं धारण कर लवे उस नूं छड्ड दिता जाएगा, जो अपने आप मुसलमान बन जावे, पर जो नहीं बनता उन्होंने फिर कतलेआम किया जाएगा। और इस प्रकार जदों ਸਿੰਘਾਂ दे किन्ने किन्ने जथे आ करके साध संगत जी शहादतां देंदे, सारे लोगों के सामने लिया करके हर रोज़ 100 ਸਿੰਘ नूं कतल किया जाता है, हर रोज़। तो इसे ही समय दौरान जदों साध संगत जी एक नौजवान सिंह 18-20 को साल की उसकी उम्र से, अजे आनंद कारज होया ते साध संगत जी डोला लै करके घर नूं जा रहा सीगा। ते जेड़े फरुखसीर बादशाह के कोई एहलकार सिपाही सन उन्होंने जबरदस्ती उस सिंह नूं चुक लिया ते लिया करके जिथे ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਕਗਿਆ ਕਰਕੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਫਿਰ ਫਰੁਖਸੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬੇਕਸੂਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਏ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਫਰੁਖਸੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਸੀਗਾ। एक सिपाही उन्होंने बाहर लै आया। वो फिर बड़ी साध संगत जी दलेरी दे नाल कहन लगा कि मैनू इत्थों कतार दे विचों बाहर क्यों कढ़िया गया। उस समय बादशाह दे कोल लियांदा
ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੈ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਕੌਰ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਲ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੁਖਸੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਜੇ ਉਮਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਹੰਡਾਉਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਵੇਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਇਉਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਤੇਰੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਣਾ ਕਰ। ਇਉਂ ਆਖ ਕਰਕੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਨੇ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਧਰਮ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਕਰਨੇ ਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟਣੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਖੋਪੜ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋੜ ਸਕੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੋ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਧਰਮ ਨਾਮ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਮਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਉੱਚਾ ਉੱਠਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੋੜਿਆ। ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸਰਬੰਧ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਰਲਾਹਟ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਝੰਗਾੜਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੌਣ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਉਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ, ਹਿਰਦਾ ਦਰਬ ਗਿਆ। ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਆਖਿਓ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ। ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੋ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਧਰਮਰਾਜੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਝਾ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਯਤਨ, ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਮਹਾਤਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਪੂਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰ ਭਰੇ ਹੋ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਰੇ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੈ ਦੀ ਦਾਸੀ, ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਨਾਵੈ ਦੀ ਦਾਸੀ। ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਇਹ ਮੁਕਤੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਖਲਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਜੀ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ। ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਓਏ ਓਏ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁਕਾਰਦਾ, ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਹ ਕਹੈ ਨ ਕੋ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਵ। ਆਓ ਜੀ ਭਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਧਰਮ ਐਸੇ ਚਵਹਿ ਕੀਤੋ ਪਵਨ ਪੁਨੀਤ। ਧਰਮ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾ ਕੇ। ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹ ਦੇਵੋ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਹੇ ਸਿੱਧੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ। ਇਹ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਬੁਰੇ ਔਗਣਾਂ ਦਾ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਨਿਰੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਲ ਹੈ, ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਉਜਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਆਉਣੇ ਆ ਨਾ, ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਉਜਲ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਉਜਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕੌਣ ਕੋ ਕਲੰਕ ਰਹਿਓ ਰਾਮ ਨਾਮ ਲੇਤ ਹੀ, ਪਤਿਤ ਪਵਿੱਤ ਭਏ ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਹੀ। ਦੱਸੋ ਕਾ ਭਲਾ ਕਿਹਦਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜੇ ਪਾਪੀ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਵਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਲ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਜਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਾਣਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਜਗਤ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਜਗਤ ਦੀ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਭਾਵਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੇਵਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ
ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਨੂੰ। ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰੇ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਫਿਰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੂਜਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਸਫਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਾਹਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਵਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭੈਰੋ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੈਰੋ ਰੂਪ ਕਾਲਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਭੈਰੋ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭੂਤ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ। ਖਰ ਵਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਵਾਹ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਤਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਹਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਾਮਾਈ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਨਰ ਸਹਿ ਨਾਰ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਨਾਰੀ ਇਸਤਰੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਹਜੂਰ ਨੇ ਭਗਤ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਮੀ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਹੁ ਮੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਨ ਰੂਪੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਰਤਾਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਤ ਲਾਗੋ ਮਨ ਬਾਸਨਾ ਅੰਤ ਸਾਈ ਪ੍ਰਗਟਾਨੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ, ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਭੇਦਤਾ ਪਾ ਲਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਣਾ ਕੀਤਾ, ਜਗਤ ਦੇ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਅਗਾਹ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆ ਜਿਉ ਹੋਵੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਲ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।